हे प्राणनाथ गोबिंद है, कृपा निधान जगद गुरो। हे प्राणा दे नाथ भाव जीवां दे मालक, हे गोबिंद, हे किरपा दे खजाने ते हे जगत दे गुरु। ये सारे शब्द उस परमात्मा नूं संबोधन करके आखे जा रहे हैं। हे संसार ताप हरण है, करुणा में सब दुख हरो। हे संसार दे ताप नूं हरण वाले भाव संसार दे दुखां दे नाश करन वाले परमात्मा, हे करुणा में तरस रूप परमात्मा, सब दुख हरो, किरपा करके जीवां दे सारे दुख कलेश दूर कर दिओ। ये अरदास कीती गई है उस परमात्मा दे अगे कि जिस वेले भी कदी जीवन विच दुख, कदी जीवन विच तकलीफ आवे ते उस परमात्मा दे अगे इंज अरजोई कीतियां परमात्मा जरूर उस अरजोई नूं प्रवान करता है। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। हे शरण जोग दयाल है भाव शरण जोग जो शरण आयां दी सहायता मदद करता है, उन्हों निराश नहीं करता कदी भी। दयाल है हे दया दे आलय कर, हे दीना दे नाथ मया करो, मया तरस। साडे उत्ते किरपा करो, साडे उत्ते तरस करना करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। हे रमे हुए परमात्मा राम, हे दामोदर परमात्मा, हे माधो, एक किरपा मेरे उत्ते करके शरीर स्वस्थ खीण समय, शरीर जिस वेले नरोआ होवे, अरोग होवे, ਜਾਂ ਫਿਰ शरीर ਦੇ नाश होण वेले भाव जिस समय मौत आवे, भाव जीवन तो लैके मौत तक हर समय ही नानक तैनू सिमरदा रहे। सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। नानक तैनू सिमरदा रवे, तेरा सिमरन कदी भी ना भुले। शरीर स्वस्थ है तां भी, ते जे शरीर स्वस्थ नहीं, जे मौत दा समा है तां भी, जीवन तो लैके मरण तक तेरा दास नानक तेरा सिमरन करदा रवे। ये अरदास इस श्लोक विच कीती गई। चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है। साध संगत दी राही परमात्मा दे सोहणे कमल वर्गे चरनां दा जदों कोई आसरा लै लैंदा है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, ते उस गोपाल भाव के धरती दे पालनहार परमात्मा दा कीर्तन, ओदी सिफत सलाह जे कोई रमणं करदा है। साध संगेण तरणं नानक महासागर पै दुतर है। इस तरीके नाल संगत दी शरण लिया ਉਹ तर ਜਾਂਦਾ है। हे नानक, इस ना तरे जाण वाले भाव बड़े औखे तर जाण वाले संसार सागर तो, अर्थात ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ मस्तक का भाव है मत्था, सिर बाद रुकना है सिर, मस्तक रख्या पार ब्रह्मं। सिर और मत्थे की रख्या उस परमात्मा ने कीती। सिर और मत्थे नूं रखण वाला परमात्मा है। हस्त काया रख्या परमेश्वर है, हत्थां दी और काया शरीर देही दी रख्या करन वाला भी वो परमात्मा है। आत्म रख्या गोपाल स्वामी, आत्मा दी भाव जिंद दी रख्या करन वाला भी धरती दा पालनहार वो परमात्मा जो सारियां दा मालक है वही है। धन चरण रख्या जगदीश्वर है, धन अते पदार्थ इन्हां सारियां दी रख्या करन वाला वो परमात्मा आप ही है। मनुख दे आचरण नूं रखण वाला भी
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਭੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਗੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਲਘੂ। ਲਘੂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਦਇਆ ਆਲੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ। ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੇ ਨਾਨਕ। ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਚੁੱਤ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸ਼ੰ, ਬੈਸੰਤਰੰ ਕਾਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ਟੰ। ਜੇਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸ਼ੰ, ਜੇਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਬਲ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸ਼ੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਣ ਵਿਣ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਸੰਤਰੰ ਕਾਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ਟੰ, ਬੈਸੰਤਰ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਵੇਖੋ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਸੰਤਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਸਸ ਸੂਰ ਨਖਯਤਰ ਜੋਤਿੰ, ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣੰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇਨ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਸ ਸੂਰ ਨਖਯਤਰ ਜੋਤਿੰ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਸ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰ ਸੂਰਜ, ਨਖਯਤਰ ਤਾਰੇ। ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ। ਉਸ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣੰ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ।
एक वखरी गल है कि सवास कितने हन कदों मुक्कणगे, लेकिन हर जीव दे अंदर भाव हर मनुख दे अंदर सवास चल रहे हन, सवास नहीं हन। जो सास बिना मृतक की लोथा, मनुख मनुख नहीं मनुख मृतक बन जाता है। ये सब उस परमात्मा की कला उदी सत्या है। जैन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह छेदंत जठर रोगण है। जिस परमात्मा ने जैन जिस रब ने कला अपनी ताकत दे नाल मात गर्भ प्रतपालं, माता दे गर्भ दे विच, माता दे पेट दे विच, उदर दे विच जीव दी प्रतिपालना कीती, जीवां दी राखी कीती कर रहा है। एक उच्चारण मैं आप जी दे नाल साझा जरूर कਰਾਂ। इहनूं गर्भ नहीं पढ़ना, इहनूं पढ़ना है गर्भ भब्बे दे नाल। बहुते लोग इहनूं गर्भ भी पढ़ जाते हैं। आप वेखोगे तो गग्गा रारा ते भब्बा है, बब्बा नहीं। भब्बा जितनी बार आएगा उतनी बार इहदा अर्थ होएगा माता दा गर्भ, ते बब्बा जितनी बार आएगा उतनी बार इहदा अर्थ होएगा हंकार। इस करके उच्चारण किया जाएगा गर्भ। और इसे तरह प्रितपालंग नहीं पढ़ना। बाणी च किधरे भी प्रितपाल शब्द नहीं आया, हर जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रतपाल आया है। प्रतपाले, प्रतपालदा, प्रतपालंग, प्रतपाल ये शब्द आए हैं, प्रितपाल नहीं आया। तो ये दो शब्दों का उच्चारण हमेशा सही रखना है। एक ते भब्बे नाल अगर होवेगा ते गर्भ, बब्बे नाल होवेगा गर्भ, ते इसे तरह उच्चारण है प्रतपाल, प्रतपालंग, प्रतपाले, प्रितपाले नहीं पढ़ना। सतगुरु जी आखदे जिस अकाल पुरख ने अपनी सत्या दे नाल, अपनी ताकत नाल माँ दे पेट विच जीवां दी राखी कीती, उहदा प्रबंध कीता होया है। माँ दे पेट दी अग, ये जो बहुत वड्डा एक रोग है ना, छेदंत जठर रोगण है। ये जठर का जो बहुत वड्डा मानो एक रोग है, माता दे पेट दी अग उस जीव का नाश नहीं कर सकती। ये अग भाव ये रोग उदा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि माता के उदर में प्रतपाल करे। माता दे उदर दे विच परमात्मा आप जीवां दी प्रतिपालना करता है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। इस तरह रब अपने जीवां दी प्रतिपालना करता है। सतगुरु कहते जिन्हें ये सब कुछ किया वही परमात्मा। तेन कला स्तंभं सरोवरं, नानक नह छिदंत तरंग तोयणः। सतगुरु जी आखदे ने, हे नानक उस परमात्मा ने ही इस संसार सरोवर नूं अपनी ताकत नाल आसरा दिता होया है। तेन कला स्तंभं सरोवरं, स्तंभ आसरा, सरोवरं संसार रूपी सरोवर। उसे परमात्मा ने संसार सरोवर नूं स्तंभ आसरा दिता होया है। नह छिजंत तरंग तोयण है। सतगुरु आखदे इस सरोवर दे पानी दियां लहरां जीवां नूं छिजंत भाव के जीवां दा नाश नहीं कर सकदियां। संसार समुंदर दे विच भी परमात्मा दा नाम उवें बचाउंदा है जिवें माता दे पेट दी अग्नि दे विच बचाया। फर्क की है, इंसान मनुख जीव संसार समुंदर विच डुब क्यों जाते हैं? क्योंकि संसार समुंदर दे विच भाव जन्म लैण तो फौरन बाद उन्हां नूं परमात्मा दा नाम विसर जाता है। विचों गर्भै निकल आया खसम विसार दुनी चितलाया। माता दे उदर दे विच अपना नाम परमात्मा ने दिता। पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। ते इधर ज्यों ही जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन सब इक्को जही करतै खेल रचाया। जां तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। हुण की होया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। खेड बदल गई सारी। संसार विच अख खुलदियां ही जन्म होंदियां ही माया ने अपने कलावे विच लै लिया, जिस करके रब विसर गया। ते जिन्हें जिन्हें रब नूं विसारिया है हर ओ जीव संसार सागर दे विच डुब जाता है। तरदा ओ है, बचदा ओ है जिन्हों परमात्मा दा सिमरन भुलदा नहीं, जिहड़ा रब नूं विसारदा नहीं। गुसाई गरिष्ठ रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन है। गुसाई जगत दा साईं, गुसाई जिवें गोपाल, इसे तरह गुसाई भाव धरती दा साईं, सृष्टि दा साईं, संसार दा मालक। गरिष्ठ
ਗਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗਰਿਮਾ ਵਾਲਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਸਾਈ ਗਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪੇਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਣੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਬਧਿਅੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ, ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ। ਹਰ ਭਗਤਣ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਬਧਿਅੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਕੰ ਪਗਨੰਤ ਸ਼ੈਲੰ ਕਰਦਮੰ ਤਰੰਤ ਪਪੀਲਕ ਹੈ। ਮਸਕੰ, ਮਸਕੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਸ਼ਕੰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੱਛਰ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਛਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਛਰ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਨਿਤਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਲ, ਸੈਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਾੜ। ਭਾਵ ਮੱਛਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਮੰ ਤਰੰਤ ਪਪੀਲਕ ਹੈ। ਪਪੀਲਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀੜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕੀੜੀ ਕਿਤਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਰਦਮੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਗਰੰ ਲੰਘੰਤ ਪਿੰਗੰ ਤਮ ਪਰਗਾਸ ਅੰਧ ਕਹਿ। ਪਿੰਗੰ, ਪਿੰਗੁਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੂਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਸਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਸਾਗਰੰ ਲੰਘੰਤ ਪਿੰਗੰ, ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਅੰਧ ਕਹਿ, ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਅੰਧੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਨਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਸਿਮਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਸਿਮਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ
परमात्मा दा सिमरन करदा है, परमात्मा दी ओट लैंदा है, परमात्मा दी शरण दे विच आके परमात्मा दा सिमरन करदा है, वो कमज़ोर होण दे बावजूद भी, भाव ਉਹਦੇ अंदर अगर पहले आत्मक कमज़ोरी सी, आत्मक बल नहीं सी, ਤੇ संगत विचों ਉਹਨੂੰ ताकत मिलती है, गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ आत्मक बल मिलता है, जिस करके ਉਹ मोह ਦੇ सागर ਨੂੰ पार कर ਜਾਂਦਾ है। ਉਹ हंकार रूपी पहाड़ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ है। ਉਹ अज्ञानता ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕਹੀਣੰ ਜਥਾ ਵਿਪਰਾ ਅਮਰਹੀਣੰ ਜਥਾ ਰਾਜਨਹਿ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਮਰਹੀਣੰ ਜਥਾ ਰਾਜਨ ਹੈ। ਅਮਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਮਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਮਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਆਵਧਹੀਣੰ ਜਥਾ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਵਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨਾਨਕ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੋਧਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ। ਨ ਸ਼ੰਖੰ ਨ ਚੱਕਰੰ ਨ ਗਦਾ ਨ ਸਿਆਮੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਕਲਪੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੰਖੰ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਕਰੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਮੰ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪੰ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ ਤੇ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪੰ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੰਖ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਗਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪੰ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਅਸਚਰਜ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਚਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਚਰਜ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਬੇਦਾ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇਤੀ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਤੋਜ ਕਹੀਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, तो सर्ब नाम कथै कवन, कर्म नाम बरनत सुमत। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੂਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਿਦਿਅੰ ਅਚੁੱਤ, ਬੁਝੰਤ ਨਾਨਕ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਅਚੁੱਤ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਿਦਿਅੰ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੁਝੰਤ ਨਾਨਕ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ, ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ, ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ, ਸਿਆਲ ਗਿੱਦੜ, ਔਰ ਖਰੈ ਖੋਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਭੀ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੋਝਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਐਸੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖੋ। 100 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਭੀ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਗਰੀਬ, ਕੌੜਾ ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਤੇ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਖੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਿਰੰ, ਮਹਾ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਿਰੰ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਮੋਹ ਮਦਿਰੰ, ਮੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਤਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਜਿੱਤ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਚੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਹਾ ਅਸਾਧ, ਅਸਾਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਜੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜ ਚੋਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣਗੇ, ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ ਭ੍ਰਮਣੰ ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਤੀਖਣ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਤ। ਹਿਤ ਦੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਕੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਤ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਭੈ, ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ, ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਟਕਣਾ, ਭ੍ਰਮਣੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਹੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਤੀਖਣ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਔਖੀ ਔਰ ਤਿੱਖੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਖਣ ਹੈ, ਤੀਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤੀਖਣ ਜਿਹੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਘੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਔਰ ਡਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਤੋ ਅਸਾਧ ਕੋ ਘੋਰੰ ਅਗੰਮ ਤੀਰ ਨਹ ਲੰਘਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਕ ਤੋ, ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠਾਠਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਤੀਰ ਨਹ ਲੰਘਨ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ, ਨਹ ਲੰਘਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਵੇਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੇ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ? ਭਾਵ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਿਗਰੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ ਗੋਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਗੋਪਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਮੁਮਕਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਸਗਲਿੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗਲਿੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਆਖਣਗੇ, ਸ਼ਿਆਮਲੰ ਮਧੁਰ ਮਾਨੁਖਯੰ ਰਿਦਯੰ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਆਮਲੰ ਰੁਕ ਜਾਵੋ, ਮਧੁਰ ਮਾਨੁਖਯੰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਹੈ। ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ, ਚੇਤਨੰ ਸੰਤ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਆਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਮਧੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਬੰਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਵੇ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਵੇ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਝੁਕਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਨਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਝੁਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਝੁਕਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨੰ ਸੰਤ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ। ਬੇਸਮਝ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ, ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇ, ਕਿ ਸਵਾਸ ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 24,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਵਾਸ ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ, ਬੇਸਮਝ ਔਰ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨ ਜਾਣੰਤ ਕਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛਿਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜੋ ਸੁਹੱਪਣ, ਜੋ ਬਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ, ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੀ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਦੀ ਧੀ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਢੇਪਾ, ਵਿਰਧਾਵਸਥਾ ਮੌਤ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਸਤੇ। ਕਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ। ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ। ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਲੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ। ਅਨਿਤ, ਅਨਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਉਹ ਆਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਆਸ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਮੰਤ ਭ੍ਰਮੰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਾਮਯ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਮੰਤ ਭ੍ਰਮੰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕੇ ਹੇ ਬੰਦਿਆ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਾਮਯ। ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕਰੁਣਾਮय ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ
ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਯ ਤੋਯੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੀਬ, ਹੇ ਜਿਹਬੇ, ਹੇ ਰਸਗੇ। ਹੁਣ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜੀਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਔਰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਬ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਬੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੇ ਰਸਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹਬੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਖਣੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਯ ਤੋਯੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ ਨਾ, ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਿਯ ਤੋਯੰ, ਮਧੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇਵਲ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ, ਕੇਵਲ ਰਸ ਲੈਣੇ, ਕੇਵਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤ ਏਥ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਛਰਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਈ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਤੰਗ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਤੂੰ ਸਹੇੜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ? ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਨਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਸਾਦ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਵਰਤ ਏਥ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਛਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਵਰਤ ਏਥ ਹੈ। ਅਵਰਤ ਏਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲ। ਕੀ ਬੋਲ? ਸ਼ੁੱਧ ਅਛਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਛਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਛਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਅਛਰ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਤੂੰ ਜੀਵ ਅਖਵਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰਸ ਚਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨਮਤੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨਮਤੰ। ਮਦੋਨਮਤੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਲਾਤਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੱਕਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹ ਭਜੰਤ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਾਨਤ ਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੀਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਸ਼ਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੁਯੰ ਧਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕੀੜੀਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਿਰਬਲ ਜਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਤੁਯੰ ਧਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਗ੍ਰਸ਼ਟੇ ਭਾਵ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੀੜੀ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮః। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾਂ ਮੇਰੰ ਸਹਿਕੰ ਤਾਂ ਹਰਿਯੰ। ਤ੍ਰਿਣੰ ਤੀਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੀਲੇ ਦੇ ਤੀਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾਂ ਮੇਰੰ ਸਹਿਕੰ ਤਾਂ ਹਰਿਯੰ, ਜੋ ਸਹਿਕੰ ਹੈ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਲਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਡੰ ਤਾਂ ਤਰੀਅੰ, ਜੋ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ। ਊਣੰ ਤਾਂ ਭਰੀਅੰ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਇਆਰੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰ ਦਇਆਰੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਸੰਗ ਉਧਰਣੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸੰਗ ਉਧਾਰਣੰ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ, ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਰਮ ਕਰਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਹਫਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਣੰ, ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ, ਪਰਾਇਆ ਦਰਬ
ਪਰ ਦਰਬ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਘਨ, ਬੜੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਸੇ ਸੂ ਕਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਅਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਸੂਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਸੇ ਸ਼ੂਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਅਰ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੂਕਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੂਅਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਤਿਪਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਤਪਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਪਤ ਮਨ ਮਾਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਿਪਤ ਔਰ ਤਿਪਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਐੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤਿਪਤ। ਅਤਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਭਾਵ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਭੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤਿਪਤ ਕਰਿਓ, ਅਤਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੱਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ, ਮਸਤ ਹਨ, ਲੀਨ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਔਖੇ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸ਼ਯ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਾ ਲਿਆਵੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ, ਪਾਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸੰਸ਼ਯ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਮੈਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ? ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਰੱਖ, ਸੰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।